우리 성도 여러분, 또 지난 한 주도 평안하시고 건강하셨죠? 네, 요사이 우리 LA 카운티 상태가 많이 좋지 않습니다. 여러분 계속 기도하여 주시고, 또 하나님의 권능이 이 땅에 임하셔서 코로나 바이러스가 속히 물러나고, 또 모든 사람들이 또 교회에서, 또 일터에서, 사업체에서 하나님을 섬기는 그런 놀라운 일들이 속히 왔으면 좋겠습니다. 여러분, 돌아오는 한 주도 주님 안에서 평안하시고 건강하시고 주님의 말씀 안에서 사시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 다 같이 찬양 드리겠습니다. 여기 함께 하시네. 나 예배해, 나 예배해. 이곳에 운행하시네. 나 예배해, 나 예배해. 모든 말 자 치유하시네. 나 예배해, 나 예배해. 그는 세계 만드시는 주, 큰 기적 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 그는 약속을 이루시는 주, 어둠 속에 빛이 되시네. 그는 나의 하나님. 주 여기 역사하시네. 나 예배해, 나 예배해. 죄인을 집중하여 나 예배해, 나 예배해. 눈먼 자 보게 하시네. 나 예배해, 나 예배해. 교회의 샘 주네. 교회에 세임 주시네. 데스칸드로 나 예배해. 약속
이루시는 주 어둠 속에 빛이 되시네 그는 나의 하나님 그는 세기를 만드시는 주 큰 기적을 행하시는 주 그는 나의 하나님 그는 약속을 이루시는 주 어둠 속에 빛이 되시네 그는 나의 하나님 You are here You are here Moving in our midst I worship you I worship 믿고 찬양하세요 You are here You are here 여러분 예배드리는 장소에 온라인으로 들어오는 그 장소에도 I worship you I worship you You are here You are here Moving in our midst I worship you I worship you You are here Walking in His presence I worship you I worship you You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is 3, 4번 You are here. You are here. Touching every heart I worship you I worship you You are here Healing every heart I worship you I worship you are here 사람들을 변화시켜준 Turning lives around I worship you I worship you You are here Mending every heart I worship you I worship you You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, turning around. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. 믿고 찬양해요. I worship you. Turning lives around. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you.
비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 세일해가시 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님 even when I don't see it, even when I don't see you working, even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 even when I don't see you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. 천천히 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 하나님은 멈추시지 않네. 하나님은 세일하시네. 다같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동령녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 교회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 항상 우리와 함께 하시는 하나님 아버지, 뜨거운 태양이 하나님의 강렬한 사랑을 나타내고 산과 들을 가득 채운 초록빛이 하나님의 생명력을 드러내는 7월의 셋째 주일, 무더위가 기승을 부립니다. 사랑하는 성도님들, 무더위를 핑계로 영적 무기력에 빠지지 않게 도와주시고, 오늘 귀한 주의 날 하나님을 잊지 않고 주님 앞에 나왔으니 우리의 몸과 마음을 받으시고 오늘 이 예배가 산 제사로 드려지게 하시옵소서. 그리스도 안에서 온전히 자라가야 할 우리 삶의 모습이 아직도 육에 속한 자와
이기적이고 욕심에 지배당하고 있습니다. 시기하고 분쟁하며 주는 것보다 받는 것을 좋아하며 남의 잘못은 정죄하면서도 자신의 눈에 들어있는 들뻔은 보지 못하는 우리입니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 코로나 바이러스는 확진자가 늘어나 더욱 불안한 나날을 보내며 불순한 욕망들이 꿈틀거리고 있습니다. 이 모든 것들을 성령의 채로 걸러내어 주셔서 새롭고 온전함으로 승리하기를 원합니다. 사랑의 주님, 이 예배 가운데 임재하셔서 하나님께 대한 절대적인 고백이 우리 가운데 있게 하시옵고 우리 모두가 감사의 예배를 드릴 수 있게 하시옵소서. 하나님의 말씀을 전하시는 목사님 위에 성령을 부으셔서 하나님에게 허락하신 생명의 말씀을 전하게 하시옵소서. 선포되는 하나님의 말씀을 통해 듣는 모든 이의 심령이 변화되게 하시고 하나님에게 올리는 감사의 찬양이 그치지 않도록 도와주시옵소서. 모든 성도님들의 감사 제목이 되시는 하나님을 찬양합니다. 예배를 위하여 수고하는 찬양대의 찬양이 하늘나라에 상달될 수 있게 하시고 찬양대원들에게 크신 은혜를 허락하시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.
온라인 예배에 참석해주신 모든 성도님과 시청자 모두에게 하나님의 은혜와 사랑이 충만하시기를 바라겠습니다. LA 카운티에서는 이번 세이퍼 LA 행정명령을 2단계로 조정하였습니다. 그러나 공식적인 예배를 드릴 수 없으며 3단계 행정명령이 업데이트되면 추후 공예배에 대한 일정을 공지하겠습니다. 헌금은 어플 타이들리를 통해서 드릴 수 있습니다. 자세한 방법은 뒤에서 안내해 드리겠습니다. 온라인 헌금이 어려우신 분들은 매주 드리시는 헌금을 모아서 오프라인 첫 예배 때 드리시면 됩니다. 온라인 예배는 공식 유튜브 채널을 통해서 참여할 수 있습니다. 주일 예배 시간은 오전 10시 45분이며 각자의 상황에 맞춰서 온라인 예배 에티켓을 준수하여 예배에 참여하시기를 바라겠습니다. 그럼 온라인 헌금에 대해서 안내해 드리겠습니다. 먼저 핸드폰에서 앱을 다운로드 받으셔야 합니다. 아이폰은 앱스토어에서, 안드로이드 폰은 플레이스토어에서 타이들리 앱을 다운로드하여 주시기 바랍니다. 해당 앱을 다운로드하실 때 주의하실 점은 반드시 검색창에 타이들리라고 치시고 파란색 앱이 아닌 녹색 앱을 다운로드하셔야 합니다. 지금 보시는 녹색 앱이 타이들리 첫 화면입니다. 이제 어카운트 만드는 방법을 알아보겠습니다. 처음 화면에 크리에이트 어카운트를 클릭하시고 퍼스트 네임, 라스트 네임, 이메일, 패스워드, 디지트 핀 넘버를 만들어 주시기 바랍니다. 다 작성을 하셨다면 맨 아래 서밋 버튼을 누르세요. 여러분의 개인 어카운트가 만들어집니다. 아까 만드신 디짓 넘버를 입력하시면 다음 화면으로 넘어갑니다. 이제 헌금을 해야 할 교회를 등록을 해야 합니다. 당연히 LA 감사한 인교회를 검색하셔야겠죠. 검색을 할 때는 영어로 LA 땡스기빙 처치로 검색하셔서 1029로 시작하는 교회 주소를 확인하시고 교회를 등록해 주시면 됩니다. LA 감사한 인교회를 클릭하시면 페이먼 방법을 선택할 수 있습니다. 페이먼 방법은 데빗, 크레딧, 계좌이체 방법이 있습니다. 헌금을 하실 때는 기브 나우를 누르시기 바랍니다. 헌금 액수와 헌금 종류를 선택해 주시고 리커링 기빙을 선택하시면 원하는 날짜와 시간을 정하여 정기적으로 헌금을 할 수 있습니다. 만약 수수료를 직접 부담하시고 싶으시면 커버피를 클릭하시면 됩니다. 이제 온라인 헌금을 하실 수 있습니다. 지금까지 온라인 헌금에 대해서 알아보았습니다. 온라인 헌금이 어려우신 분들은 매주 드리신 헌금을 오프라인 예배 때 드리시면 됩니다. 그럼 광고를 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘 우리에게 주실 하나님의 말씀 요한복음 13장 12절에서 15절까지의 말씀입니다. 요한복음 13장 12절에서 15절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐? 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 아멘. 오늘 말씀을 준비하다가 나에게 가장 좋은 사람은 누구일까? 나에게 가장 좋은 사람은 누구일까? 라는 질문을 제 스스로에게 한번 해봤습니다. 이 질문에 대한 결론은요. 내 삶에 닮고 싶은 사람이 있다면 내게 가장 좋은 사람이다 라는 답을 내렸습니다. 자, 그렇다면 누가 가장 좋은 그리스도인인가? 누군가 그분의 신앙의 삶을 보고 닮고 싶다면 그 사람을 좋은 그리스도인이라고 할 수 있겠죠. 이런 면에서 좋은 그리스도인이 된다는 것은 누군가 우리의 삶을 바라보고 닮고 싶다면 바로 그 사람이 좋은 그리스도인이 아닐까요? 사람들은요, 자신이 좋아하는 사람들을 닮고 싶어 합니다. 이름은 알지 못하지만 한국에는 유명한 아이돌 그룹이 많습니다. 젊은이들은 자신이 좋아하는 아이돌 그룹이 있으면 그 좋아하는 사람의 옷, 말투,
신발까지도 똑같이 복제하는 것을 볼 수 있습니다. 그 사람이 좋으면은요, 그 사람을 똑같이 닮고 싶어 하는 것이 모든 사람의 마음일 것입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 예수님께서 제자들의 발을 씻기시고 나서 하신 말씀입니다. 사실 예수님은 오늘 조금 우리가 이해할 수 없는 행동을 하셨습니다. 2000년 전 유대 풍습은 하인이 주인이나 손님의 발을 씻는 것은 당연한 관례였습니다. 그런데 오늘 예수님이 이 새로운 관례를 오늘 만드셨습니다. 새로운 본을 우리에게 보여주고 계십니다. 자, 오늘 말씀의 15절 말씀입니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 본을 보였노라. 자, 오늘 예수님이 우리에게 주신 그 본은 어떤 본입니까? 남에게 본이 되는 삶을 사는 것입니다. 우리 사도행전 1장 1절의 말씀을 보면 예수님이 사역을 어떻게 시작하셨는지를 말씀하고 있습니다. 예수께서 행하시며 가르치기를 시작하시고, 우리 예수님은 이 땅에 오셔서요, 먼저 하나님의 말씀을 가르치신 것이 아니라 먼저 손수 자신의 행함을 먼저 보이시고 가르치기를 시작하셨다고 성경은 말씀합니다. 자, 오늘 이 예수님 행함은요, 모든 사람들이 닮고 싶어하는 행동입니다. 2000년 전 종교적으로 신망을 받던 그런 사람들이 있었습니다. 그 대표적인 사람이 바로 바리새인입니다. 하나님을 잘 믿는다고 생각하며 종교 생활을 했던 바리새인들이 하나님 앞에서 하는 행동이 성경에 나와 있죠. 누가복음 18장에 나와 있습니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여, 나는 다른 사람들 곧 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일해에 2번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다 하고. 외적으로 보면은요, 정말 하나님을 잘 섬기는 그런 사람들 같아요. 그런데 보십시오. 예수님이 가장 경멸했던 사람이 바리새인들입니다. 그리스도인이라면은 가장 닮고 싶지 않는 성경의 등장인물이 바로 바리새인들입니다. 자, 그렇다면 오늘날 우리가 예수를 잘 믿는다고 생각하는 것은 어떤 것일까요? 조금은 다른 사람과 다르게 신앙생활을 하는 것입니다. 그래서 우리는 어디서든지 기도를 합니다. 일터나 사업체나 학교에서나. 그리고 남들이 뭐라고 해도 우리는 식사 기도를 꼭 합니다. 또한 사람들이 보는 곳에서 성경도 봅니다. 자, 이 일은 예수 믿는 사람들에게 당연한 일입니다. 왜냐하면 우리는 그리스도인이기 때문입니다. 그런데 정말 중요한 것은요, 이런 우리의 모습을 보면서 사람들이 과연 닮고 싶어 하느냐, 아니면 우리의 모습을 보고 우리에게 등을 돌리냐 하는 문제입니다. 그렇다고요, 여러분이 누구의 말 때문에, 누구의 눈 때문에 여러분의 행동이 제약을 받으라는 말이 아닙니다. 그런데 보십시오. 그리스도인다운 우리의 행동이 누군가에게 유익이 되고 선한 영향력을 끼치면 시간이 지나면서 점점 닮고 싶어 하지 않겠습니까?
하지만 그 반대라면은요, 점점 더 우리를 멀리하게 될 것입니다. 2006년도 가을쯤으로 기억하는데요. 제가 한국에 갈 일이 있었습니다. 한국에 가기 위해서 밤 시간에 공항에서 기다리는데 한국을 경유해서 중국으로 들어가는 그 어느 교회에 성도들을 만나게 됐는데 그 성도들 중 한 분이 제가 아는 집사님이셨어요. 자, 그 집사님과 그동안 이야기하지 못했던 많은 이야기들을 그 공항에서 했습니다. 자, 공항 라운지에는 많은 의자들이 있잖아요. 그런데 그 교회의 선교팀이요, 아직 오지 않는 그 자신의 그 선교 팀원들을 위해서 의자에 자신들이 갖고 있었던 그 백팩을 다 올려놓는 거예요. 왜냐하면 자신의 선교 팀원들이 오면은 그 의자에 앉히기 위해서였겠죠. 그런데 그 주위에는 사람들이 많았습니다. 자, 그 의자에 백팩이 있으니까 그 주위에 서 있던 많은 사람들이 그 의자에 앉지 못하고 있었던 거예요. 그러면서 선교지에 대한 그 이야기들을 아주 큰 소리로 이야기하고 있었습니다. 사실 우리가 예수를 믿으면서요, 신앙에 관한 열정적인 의지를 드러내는 일 괜찮습니다. 좋습니다. 그런데 문제는요, 우리의 신앙이 유별나다라는 이야기를 듣는 것이 신앙이 좋은 것으로 착각을 한다는 그것에 문제가 있다는 거예요. 내가 하나님을 찬양하는 것 얼마나 좋은 일입니까? 얼마나 행복한 일입니까? 그런데 그 찬양 소리 때문에 하나님이 손가락질을 당하신다면 우리의 행동을 한 번쯤 생각해 봐야 한다는 거예요. 무엇보다도 오늘 우리 예수님께서 우리에게 보여주고 싶어 하셨던 새로운 삶의 모습이 있다면 그것은 바로 섬김이었습니다. 자, 오늘 이 본문의 배경은 요한복음 13장 1절에 나타나 있습니다. 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라. 자, 우리 예수님께서 섬김의 본을 보여주신 때가 언제입니까? 예수님이 십자가 지실 것을 아시고 바로 죽음을 눈앞에 두고 제자들의 발을 씻겨주셨습니다. 그리고 예수님께서 마지막까지 우리에게 보여주고 싶으셨던 것은 바로 우리를 끝까지 사랑하시는 모습이었습니다. 우리 예수님은요, 마지막까지 우리를 섬기셨습니다. 사실 우리는요, 조금만 힘이 들어도 섬기지 못할 이유가 됩니다. 우리는 조금만 돈을 벌어도, 조금만 권력을 잡아도 섬기지 못할 이유가 됩니다. 또 한편으로는 가진 것이 없어서, 지위가 없어서, 그 모든 이유가 섬기지 못하는 이유가 되는데요. 예수님은 가장 힘든 순간에 섬김의 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 여러분, 사람이 언제 가장 진지해질까요? 사람이 언제 가장 진지한 모습이 드러날까요? 내 형편이 좋을 때요? 나에게 기쁨이 찾아올 때요? 아니죠. 나에게 가장 극한 상황이 오면은요, 우리는 진지해집니다.
예수님의 십자가 죽음 앞에서 그분이 누구신지를 우리가 분명히 압니다. 그분이 이 땅에 오신 목적, 수없이 많은 기적을 행하신 일들이 결국은 우리를 섬기기 위해서였다는 것을 분명하게 우리 예수님은 본으로 보여주셨습니다. 여러분, 사도 바울을 한번 볼까요? 바울은 학문적인 그런 자부심이 아주 대단했던 사람입니다. 특히 종교적인 확실한 신앙에 대해서는 아주 자신감을 가지고 있었던 사람이었습니다. 그런데 예수님을 만난 후 예수님의 겸손과 그분의 절제를 보면서 그는 스스로 자신을 다 깨뜨렸습니다. 그리고 평생을 주님 안에서 살게 됩니다. 그래서 바울이 빌립보서에 이런 고백을 하잖아요. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도의 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 자, 우리 주님이 어디까지 낮추셨습니까? 하나님이신 그분이 세상의 가장 낮은 자로 우리를 찾아오셨고요. 우리를 구원하시기 위해 십자가에서 죽기까지 자신을 낮추셨습니다. 오늘 우리의 삶을 한번 되돌아볼까요? 이런 주님을 보면서 우리는 정말 주님을 본만든 그런 삶을 살고 있을까? 이 말에 자신 있게 이해하는 신앙인이 얼마나 될까요? 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 자기 위주, 자기 중심의 사고로 삽니다. 그러다 보니 양보가 없고요. 양보가 없다 보니 모이면 분쟁하게 됩니다. 예수 믿고 변화된 사람들은요, 그의 삶 속에 주님의 모습이 드러나야 진정으로 주님의 자녀가 됩니다. 그런데 우리들의 삶의 모습은 늘 나 자신을 기쁘게 하는 삶을 추구하며 살고 있습니다. 주님은요, 자신의 명예, 안일, 쾌락, 안전, 이 모든 것을 돌보지 않고 사셨어요. 주님은 자기의 머리 둘 것도 없었습니다. 왕이 되시는 것도 거절하셨고요. 그리고 자신의 뜻을 구하지도 않았습니다. 주님의 전생에는 자기를 부정하는 생활이었으며 스스로 고통의 길을 걸으셨습니다. 사실 주님은 정말 모든 것을 다 가지신 부유한 자였습니다. 그런데 자기의 모든 것을 버리고 가난하게 되셨습니다. 그의 가난은 우리를 부욕해 하시기 위한 것이라고 고린도후서 8장 9절에 말씀하고 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라. 그리고 우리 예수님은요, 이 섬김의 대상에서 누구도 제외시키지 않으셨다는 거예요. 우리 요한복음 13장 2절에 보면은요, 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 예수님을 팔아넘긴 이 가롯 유다, 이 가롯 유다도요, 예수님이 발을 씻기시는 그 장소에 있었다는 거예요.
가룟 유다도 예수님은 허리에 수건을 동이시고 대야에 물을 떠놓고 가롯 유다의 발을 손수시키셨습니다. 예수님은 우리의 섬김에서 누구도 제외될 수 없다는 것을 본으로 보여주셨습니다. 바로 우리의 영향력이요. 이런 데 있지 않겠습니까? 세상 사람들은요, 늘 사람들을 자기 편과 반대편으로 갈라놓습니다. 또 어떤 사람들은 사람들을 자기 편으로 이끌려고 얼마나 노력하며 살고 있는지 알 수 없습니다. 오늘날 교회 안에도요, 이런 나눔이 존재합니다. 말씀의 진리 때문에 나눠지는 것이 아니라 내 성향에 따라, 내 생각에 따라 갈라지는 것입니다. 자, 우리가 그리스도 안에 한 형제라면 사실 나눠진 우리도 예수 안에서 하나가 되어야 하는 것 아닙니까? 하나님의 아들이신 예수님은 겸손하셨습니다. 겸손할 필요가 없는 시간에 겸손하셨습니다. 겸손하지 않아도 될 그 상황에서도 우리 예수님은 겸손하셨습니다. 세상이 우리를 향하여 무엇을 보기 원할까요? 자, 예수님이 우리에게 원하셨던 것은 무엇일까요? 자, 이것이 오늘 우리가 읽은 본문 15절의 말씀입니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 예수님께서 행하시는 것을 보고 우리가 따라하기를 원하셨고요. 그렇게 우리를 세상에 보내시기를 원하셨던 것입니다. 왜냐하면요, 세상이 우리를 보고 따라 할 수 있도록 말입니다. 사실 우리가요, 신앙생활을 하면서 정말 우리에게 필요한 것은 복음 전파입니다. 그런데 복음 전파와 함께 복음에 따라 사는 것이 얼마나 귀한 일인지 우리는 알 수 없다는 거예요. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리의 상황과 처지에 관계없이, 대상에 관계없이 누구를 주님의 마음으로 섬기기를 한다면 우리가 사는 주위에는 어떤 일이 일어날까요? 또 내가 세상과 다른 생각을 누군가에게 보여줄 수 있다면 우리 주위는 어떻게 변할까요? 정말 살만한 세상이 되지 않을까요? 누구와도 좋은 관계를 갖고 살지 않을까요? 주님이 행하신 본을 보이며 삶을 살기 위해 순종하는 사람들이 생겨나면은요, 그때부터 세상이 변하기 시작합니다. 절대로요, 이 세상의 가치로 이 세상을 변화시킬 수 없습니다. 사람들은 우리의 진정한 믿음을 본받기 원합니다. 자, 어느 때 세상 사람들이 우리를 보고 본받기를 원하고 감동할까요? 바로 우리의 진정한 믿음을 볼 때입니다. 그 믿음은 바로 그리스도를 닮은 삶입니다. 평상시의 삶에서 우리의 신앙을 과시하는 것이 아니라 위기 가운데서, 어려움 가운데서 하나님을 신뢰하는 자의 모습을 볼 때 세상 사람들은 우리를 닮고 싶어 할 것입니다.
저 사람은 평상시에는 예수를 잘 믿는 것 같은데, 정말 신앙인 같은데, 위기 가운데서, 어려운 가운데서 우리가 믿지 않는 사람들과 똑같다면은 우리는 세상 사람들로부터 손가락 당할 수밖에 없습니다. 사람들은요, 누가 봐도 힘들 때 내 처신하는 모습을 보고 모두가 실망할 수밖에 없는 상황에서 우리가 의연한 모습으로 소망을 가지고 사는 모습을 보고요. 나는 지금 잘된 것이 없는데, 이런 상황에서도 남을 격려하는 내 모습을 보고, 또한 위기 가운데서도 주님만 바라보며 담대히 살아가는 우리의 모습을 보고 세상 사람들은 우리를 닮고 싶어 한다는 거예요. 이런 삶이 바로 주님의 본을 받아서 사는 사람의 모습입니다. 의인은 7번 넘어져도 8번째 일어난다고 성경은 말씀하고 있습니다. 우리가 이 세상 살아가면서 본이 될 수 있는 것은요, 예수를 믿고 나서 받은 축복보다 의인이 넘어졌을 때 일어나는 모습입니다. 여러분, 한 번도 넘어지지 않는 사람을 의인이라고 말하지 않습니다. 성경의 모든 위대한 인물들을 보십시오. 얼마나 많이 넘어졌습니까? 성경은 넘어져서 일어나는 사람, 시험 가운데 견디는 사람, 죄 가운데서 용서받은 사람을 성경은 의인이라고 말합니다. 세상이 우리에게 바라는 것은 우리의 완전함이 아닙니다. 믿음으로 완전함을 위해서 달려가는 우리의 모습을 기대하는 것입니다. 교회가 세상의 본이 되는가? 그리스도인이 주위의 사람들에게 본이 되는가? 자, 우리가 하나님을 믿는다는 것은 살아계신 하나님을 믿는다는 것입니다. 그 하나님이 우리의 행동을 바라보시고, 또한 하나님께서 우리의 말을 들으시고 그대로 행하시는 분이 바로 하나님이시라는 거예요. 바로 그 믿음 안에서 우리의 행동이 결정되고요, 교회의 모습이 결정됩니다. 우리가 세상 사람들에게 잘 보이려고 하나님을 믿는 것은 아닙니다. 그런데요, 우리가 믿는 모습을 보면서 세상 사람은요, 하나님이 어떤 분이신가를 생각하게 됩니다. 세상 사람들이 우리를 통해서 모두의 본이 되신 하나님을 볼 수 있어야 합니다. 여러분이 그리스도의 본을 보여야 세상이 배우게 됩니다. 우리가 본을 보일 때 비로소 여러분이 믿는 하나님이 교회를 통해서 보인다는 것입니다. 우리가 그리스도인이 되었다는 것은 예수님에게 배운 것이 있다는 사람이라는 것입니다. 예수님께서 왜 제자들의 발을 씻기시며 본을 보여주셨는지 여러분 오늘 이해가 되시죠? 그래야 제자들이 섬기는 자들이 될 수 있기 때문입니다. 오늘 여러분이 더 나은 그리스도인이 되고 싶으십니까? 이 세상을 더 나은 세상으로 변화시키고 싶으십니까? 그렇다면 이런 섬김의 본이 경험되고 반복되기를 소원합니다. 예수 그리스도를 통한 선한 영향력이 나를 통해서 이 세상에 훔쳐 흘러넘치시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님의 그 거룩하신 이름 앞에 먼저 영광과 찬양을 올려드립니다. 무엇보다도 가장 위대하신 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 돌아가시고 우리를 구원하신 그 크신 은혜에 감사를 드립니다. 우리를 위해 낮아지셨던 예수님의 겸손을 본받아 우리도 겸손으로 주님을 섬기고 또 다른 사람들을 섬길 수 있게 은혜를 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하고 기도하옵나이다. 아멘.
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 인도하심이 오늘 가정에서 이 예배를 마치시는 우리 모든 성도님들 머리 위에, 또 성전에서 이 예배를 마치시는 우리 모든 성도님들 머리 위에, 가정 위에, 일터 위에, 자녀 위에 이제부터 영혼까지 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.